نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق نمبر 3 کا خلاصہ اور اس کے بعد انشاءاللہ سبق نمبر 4۔ واو الف واو نون اور یا نون تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ واو الف صرف فعلوں کے آخر میں، واو نون اسموں اور فعلوں دونوں کے آخر میں، اور یا نون صرف اسموں کے آخر میں۔ سبق نمبر 4، دو علامات ہیں گول تا الف اور لمبی تا۔ یہ دونوں علامات مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں۔ مؤنث اسماء یعنی جس لفظ کے آخر میں گول تا آپ کو نظر آئے یا الف اور لمبی تا نظر آئے تو سمجھ لیں وہ لفظ مؤنث ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ جو گول تا ہے وہ واحد مؤنث کو ظاہر کرے گی، اور جو الف اور لمبی تا ہے وہ جمع مؤنث کو ظاہر کرے گی۔ مسلماتن، یہ لفظ مسلمن سے بنا ہے۔ مسلماتن، مسلمن مذکر تھا، اس کے آخر میں گول تا لگا کر اسے مؤنث بنایا گیا ہے۔ مسلماتن اسلام لانے والی عورت، کافراتن کفر کرنے والی عورت، رحمتن رحمت، یہ لفظ مؤنث ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ مؤنث ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں قریتن بستی، اور یہ لفظ قریتن ہماری اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ کریا کریا بستی بستی، کریا کریا بستی بستی۔ عداوتن دشمنی، قلیلتن تھوڑی، الحیات زندگی، امتن امت، امراتن عورت، شجراتن درخت، ضلالتن گمراہی۔ شجراتن اردو میں بولا جاتا ہے۔ حجر و شجر، شجر کاری مہم۔ ضلالتن بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ ضلالت گمراہی یا گمراہی و ضلالت دونوں طرح آپ اسے بول سکتے ہیں۔ طائفتن گروہ، طائفہ منصورہ، طائفہ ناجیہ، یہ دونوں نام ہیں اس حق پرست فرقے کے جو جنت میں جائے گا۔ طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ، طائفہ ناجیہ۔ آخرتن آخرت، آیتن نشانی، دوسری علامت ہے الف اور لمبی تا، یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا بھی ترجمہ سمجھنے کی غرض سے سب کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے تاکہ جمع مذکر کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اس کا الگ سے ترجمہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ سب کیا جا سکتا ہے لیکن بعض اوقات ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، قرآن مجید میں عموماً جو ہے اس کی الف تا کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ الف لمبی تا جو ہے اس کے الف کو کھڑی زبر سے قرآن مجید میں لکھا جاتا ہے، تو گویا کہ کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہے۔ کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہے۔ مسلماتن مسلمان عورتیں، مؤمناتن ایمان لانے والی عورتیں، قانتاتن، یہ دیکھ لیں الف کی بجائے کھڑی زبر آ گئی۔ تو قرآن میں اکثر ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں جو الف اور لمبی کے تا کے ساتھ لکھے اور پڑھے جاتے ہیں ان کو کھڑی زبر سے لکھا ہوتا ہے۔ عابداتن عابد، عبد عابد معبود، عبادت سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ کافراتن کفر کرنے والی سب عورتیں، اور صادقاتن سچ بولنے والی سب عورتیں۔ حسناتن نیکیاں، حسناتن کی جمع ہے حسنات، اور سیئات جمع ہے سیئاتن کی، مراد کیا ہے؟ گناہ، برائی، سیئات۔
खुतवात जमा है खुतवातुन की, जमा है खुतवातुन की। नक्शे कदम, पाँव के निशानात, जब आदमी चलता है तो पाँव के निशानात जमीन पर लगते हैं, तो खुतवा उस पाँव के निशान को कहते हैं जो चलते हुए जमीन पर लगता है। जुलुमात, अंधेरे, जुलुमात अंधेरे। जुल्मातुन की जमा है। नोट, कभी मुज़क्कर अस्मा या जमा के आखिर में भी गोलता आ जाती है, उन्हें मुअन्नस नहीं समझना चाहिए। तलहा, लड़के का नाम है, आखिर में गोलता मौजूद है, लफ्ज तो मुअन्नस होगा लेकिन मुज़क्कर का नाम रखा हुआ है, इसलिए इसको मुअन्नस ना समझा जाए। हुज़ैफा, उसामा, सलामा, ये सारे नाम लड़कों के हैं। और मलाइका जमा है किसकी? मालाकुन की। मलाइका जमा है किसकी? मालाकुन की। मालाकुन फरिश्ते को कहते हैं, मलाइका फरिश्ते। अब ये मलाइका जमा होने के बावजूद अरबी जुबान में एक मुअन्नस के बराबर है। इसी तरह आलिहातुन, ये जमा है इलाहुन की, माबूद। आलिहा, इलाहुन की जमा है आलिहातुन। अलसिनातुन, जमा है लिसानुन की। लिसान किसे कहते हैं? जुबान को। माहिर लिसानियात कुछ लोग होते हैं, वो लोगों की जुबान सुनते हैं और फौरन पहचान लेते हैं कि ये बंदा फलां इलाके से ताल्लुक रखता है। क्यों? जो लफ्ज ये अदा कर रहा है वो लफ्ज सिर्फ उसी इलाके में बोला जाता है। जैसे मुल्तान के रहने वाला कोई शख्स आपसे अगर कोई बात करे तो बातों बातों में जब वो किसी बात पर खुशी का इजहार करेगा तो वो कहेगा ले भाई। अब हालांकि हमारे यहां लेने का माना जो है वो पकड़ना होता है, वो कोई चीज पकड़ा नहीं रहा होता लेकिन वो खुशी का इजहार करता है, लो भाई। तो इसी तरह फैसलाबाद का जो बंदा है वो जब भी कोई बात करेगा वो अपने अंदाज में कहेगा मैं उत्थे गया सी करता रहेगा वो। इसी तरह सरगोदे वाले जो हैं मैं क्या दाता, वो दाता दाता, इस किस्म के डबल अल्फाज बोलते हैं। तो बहुत सारी जुबानों में जो है मखसूस अल्फाज होते हैं इलाका वाइज, तो वो सिर्फ हमारी पंजाबी उर्दू में नहीं अरबों में भी हैं। ये चीज हर जुबान में होती है। अब मसलन आपको बता दें, अरब लोग जो हैं, ये जो मिस्र वाले हैं, ये जीम को गाफ बोलते हैं, हालांकि गाफ अरबी में है ही नहीं। जन्नत को गन्नत कहते हैं, जन्नत को गन्नत कहते हैं। अब गाफ अरबी में है ही नहीं लेकिन वो लोग बोलते हैं अल्लाहुम्मा आतिनी गन्ना। अब कोई पंजाबी सुनेगा तो वो कहेगा ये बैतुल्लाह में आके भी गन्ने मांग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना उसका लहजा है, वो अपने अंदाज में अपने तलफ़ुज़ के साथ वो बात कर रहा है। तो हर जुबान में ऐसा होता है। लिसान जुबान को कहते हैं माहिर लिसानियात, और इसी तरह लिसानी तासुब भी होता है। अलसिना लिसान से निकला है। अफीदा फुआद, फुआदुन की जमा फुआद दिल को कहते हैं। अफीदा दिल। सबक का खुलासा, गोलता वाहिद मुअन्नस के लिए, अलिफ और लंबी-ता जमा मुअन्नस के लिए, और ये गोलता जो है कभी मुज़क्कर अस्मा या जमा के आखिर में भी आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 4 मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।